Hi everyone, so welcome to our Vidhyalakshmi YouTube channel. So last class we discussed something about the male reproductive system. So mainly we discussed about the scrotum, testes, accessory ducts, then the major glands which are associated with the male reproductive system, and finally we discussed about the external genitalia. Okay, so in this video we are going to cover only 3 subheadings. So one is about the gametogenesis. So especially we are going to discuss about the spermatogenesis. Then second subheading, hormonal control of spermatogenesis. Then finally we are going to discuss about the male gamete. So that is the sperm. So, okay. So let us see the meaning of the term gametogenesis. What is gametogenesis? So gametogenesis means formation of gametes in the primary sex organs. For example, male gametes, so that is the sperms, are developed in the testes. Okay. So same way, female gamete, that is the egg, so it is developed in the ovaries. Okay. That process is called as gametogenesis. So we can define like this. So gametogenesis is the process of formation of gametes, that is sperm and ovum, from the primary sex organs in all sexually reproducing organism. So this is the definition for gametogenesis. Okay. Right. Second point, so meiosis also play an important role in the gametogenesis. So what is the role of meiosis in gametogenesis process? So for example, 2n is reduced into n number of condition. Okay. For example, 46 chromosome irukuduna 23 convert ஆகிறதுக்கு எது யூஸ் ஆகுது நமக்கு meiotic division. So meiotic division is also called as reduction division அப்படினு சொல்லுவோம். சரிங்களா? அப்போ 2n கண்டிஷன்ல இருந்து n கண்டிஷனுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு எது தேவைப்படுது நமக்கு? இந்த meiotic division வந்து தேவைப்படுது. So இது பாத்தீங்கன்னா meiotic division mainly takes place in the gametes அல்லது sex cells. அதுல தான் நடக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். சரிங்களா? இப்போ gametogenesisனா புரியுதா? gametogenesisனா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான். Formation of gametes in the primary sex organs. Okay, அதுதான் கான்செப்ட். ரைட். ஸோ அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, இப்போ gametogenesisல oogenesis இருக்குது, அதே மாதிரி spermatogenesis அப்படின்னு 2 கான்செப்ட் இருக்குது. ஓகே. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we are going to discuss about the spermatogenesis because this heading is most relevant to the male reproductive system. சரிங்களா? அப்புறம் ஃபீமேல் reproductive system வரும்போது நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், oogenesis பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ரைட். இப்போ spermatogenesis அப்படின்னா என்ன? Spermatogenesis is the sequence of events in the seminiferous tubules of the testes that produce the male gametes, the sperms. சரியா? So spermatogenesis என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, it is the sequence of events அப்படின்னு சொல்றோம். ஏன் sequence of events அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ here we have given one picture regarding spermatogenesis. பாத்தீங்கன்னா, ஸோ இது வந்து ஸ்பெர்மட்டோகோனியான்னு வச்சுக்காங்க, ஸ்பெர்மட்டோகோனியா. ஸோ ஃபைனலாக ஸ்பெர்மட்டோசோவான்னு இருக்குது இல்லைங்களா? அப்போ ஸ்பெர்மட்டோகோனியாவிலேருந்து ஸ்பெர்மட்டோசோவா அப்படிங்கிறது டைரெக்டாக வந்து டெவலப் ஆகுறது இல்லை. ஸோ இன் பிட்வீன் தீஸ் டூ, ஸோ தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ். சரிங்களா? ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஸோ கேமிட்ஸ் வந்து மல்டிப்ளை ஆகும், அதேமாதிரி க்ரோத் ஆகும், அதேமாதிரி மெச்சூர் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி க்ரோத் பேஸ் இருக்குது, மெச்சுரேஷன் பேஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ஃபைனலாக நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, அந்த மேல் கேமிட்ஸ் ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து கிடைக்குது. ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறோம், இதை சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரி, இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் எங்கே நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, செமினிஃபரஸ் டிபியூல்ஸ். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம். என்ன பார்த்துருக்குறோம்? ஈச் டெஸ்டிஸ் இஸ் டிவைடட் இன்டு நம்பர் ஆஃப் லோபியூல்ஸ். ஈச் லோபியூல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 2 to 4 highly coiled structures, that is called seminiferous tubules அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்குறோம். அப்போ seminiferous tubules
are responsible for the production of male gamete, that is the sperms. சரிங்களா? அப்போ இந்த மாதிரியான சீக்வன்ஸாக நடக்கக்கூடிய ஈவெண்ட்ஸ் வந்து செமினிஃபரஸ் டியூபிளில் நடக்குது. ஸோ அதன் காரணமாக ரிசல்ட் ஃபைனலி த மேல் கேமிட்ஸ், தட் இஸ் த ஸ்பெர்ம் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட். புரிஞ்சுங்களா? அப்போ டெஃபினிஷன் நம்மளுக்கு தெரியணும். ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ்ங்கிறது ஒரு சீக்வன்சியல் ஈவெண்ட்ஸ். இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த செமினிஃபரஸ் டியூபிள்ஸ் ஆஃப் த டெஸ்டிஸ். ஸோ ஃபைனலி மேல் கேமிட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த கான்செப்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் ப்ராசஸ் அதை தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம். we are going to discuss about the spermatogenesis process. சரி, இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸையும் ஊஜெனிசிஸையும் என்ன செய்யலாம், சில நேரத்தில் கம்பேர் பண்ணி கேட்பாங்க. ஃப்ளோ சார்ட் மட்டும் கொடுக்கலாம் 3 மார்க்ஸில். சில நேரத்தில் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் வந்து 5 மார்க்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொன்னாங்கன்னா first you have to give the flow chart, after that you have to explain it. சரிங்களா? உங்களுக்கு ஃப்ளோ சார்ட் தெரிஞ்சதுன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம், அந்த கான்செப்டை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ரைட். ஸோ இது வந்து ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் வந்து எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க, இங்கே ஃப்ளோ சார்ட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அதில் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது, ஸ்பெர்மட்டோகோனியா அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா? ஸோ அதில் வந்து 2n அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த ஸ்பெர்மட்டோகோனியா வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறது நம்ம முதல்ல என்ன செஞ்சுக்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும். சரியா? அப்போ டியூரிங் டெவலப்மெண்ட் என்ன அர்த்தம்? ஸோ வென் த எம்ப்ரியோ க்ரோஸ் இல்லையா, அல்லது வென் த சைல்ட் க்ரோஸ், ஓகே, த பிரைமார்டியல் germ cells migrate into the testes and become immature germ cells called sperm mother cells or spermatogonia. அதாவது டெவலப்மெண்ட் நடக்கும்போது இந்த பிரைமார்டியல் germ cells என்ன செய்யுது, டெஸ்டிஸை நோக்கி மைக்ரேட் ஆகி அது ஒரு இம்மெச்சூர் germ செல்ஸாக மாறுது. ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஸ்பெர்ம் மதர் செல்ஸ் அல்லது ஸ்பெர்மட்டோகோனியா அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ ஸ்பெர்மட்டோகோனியா என்ன கண்டிஷனில் இருக்கும் அப்படின்னா 2n கண்டிஷனில் இருக்கும். ஸோ 2n கொடுத்துருக்குறாங்க. இங்கே என்ன இருக்கும், நம்மளுக்கு 46 குரோமோசோம் இருக்கும். சரியா? அப்போ இந்த ஸ்பெர்மட்டோகோனியா, அப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா, ஸ்பெர்மட்டோகோனியா அல்லது ஸ்பெர்ம் மதர் செல்ஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு தெரியுதா? அந்த பிரைமார்டியல் germ cells டெஸ்டிஸ்குள்ளே வந்து அது எதா மாறுது, ஒரு இம்மெச்சூர் ஸ்பெர்ம் மதர் செல்ஸாக மாறுது அல்லது ஸ்பெர்மட்டோகோனியாவாக மாறுது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் தட் the spermatogonia undergoes mitotic division. சரியா? இந்த mitotic division எப்போ நடக்குது அப்படின்னா it starts after the puberty. சரியா? puberty நடந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யுது, நம்மளுக்கு இந்த mitotic division வந்து தொடர்ச்சியாக நடந்துகிட்டே இருக்குது. it is the continuous process, it takes place throughout the life period அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? அப்போ நல்லா கவனிச்சுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரைமார்டியல் germ cells, அடுத்து வந்து ஸ்பெர்மட்டோகோனியா. ஸ்பெர்மட்டோகோனியா என்ன பண்ணுது, நம்மளுக்கு அந்த மைட்டாடிக் டிவிஷனில் போகும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது தான் என்னது, பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் அப்படின்னு சொல்லுது. புரிஞ்சுங்களா? நெக்ஸ்ட் ரைட், நம்ம என்ன சொல்லலாம், ஸ்பெர்மட்டோகோனியானா என்ன அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியணும். இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம், அந்த பிரைமார்டியல் germ cells வந்து ஒரு ஸ்பெர்ம் மதர் செல்லாக மாறுது அல்லது ஸ்பெர்மட்டோகோனியாவாக மாறுது. அப்போ ஸ்பெர்மட்டோகோனியாவில் என்ன நடக்குது, மைட்டாடிக் டிவிஷன் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம். சரியா? அதனால கிடைக்கக்கூடிய செல்ஸ் தான் என்னது, பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் அப்படிங்கிறது. சரி, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸ்பெர்மட்டோகோனியா என்ன பண்ணுது, இட் மூவ்ஸ் அலாங் வித் த செட்டோலே செல்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த central lumen of the seminiferous tubule. Okay, after that they are all modified into a special kind of cells called primary spermatocytes. புரிஞ்சுங்களா? இப்போ அந்த ஸ்பெர்மட்டோகோனியாவில் வந்து மைட்டாடிக் டிவிஷன் நடக்குது. ஸோ நடந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நிறைய செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய செல்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்யுது, செட்டோலை செல்ஸ் கூட மைக்ரேட் ஆகி லியூமன் கொடுத்துருப்பாங்க. லியூமன்னா கேவிட்டி, செமினிஃபரஸ் டியூபிளில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேவிட்டிக்குள்ளே என்டர் ஆகி அது எதா மாறுது, நம்மளுக்கு பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸாக மாறுது. ஸோ இங்கே வந்து என்னது, நம்மளுக்கு 2n நம்பர் கண்டிஷனில் தான் என்ன இருக்கும், குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும். அதாவது 46 குரோமோசோம்ஸ் வந்து இருக்கும். இங்கே பிக்சரில் பாருங்கள்,
பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க, ஸ்பெர்மட்டோகோனியா. சரியா, ஸ்பெர்மட்டோகோனியாவிலேருந்து டெவலப் ஆகுறது தான் என்னது நம்மளுக்கு பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ். சரியா, இந்த ஸ்பெர்மட்டோகோனியா என்ன பண்ணுது நம்மளுக்கு, அதில் மைட்டாடிக் டிவிஷன் நடக்குது. அதுக்கப்புறம் ஸ்பெர்மட்டோகோனியாவும் செட்டோலை செல்ஸ் என்ன செய்யுது நம்மளுக்கு இந்த செமினிஃபரஸ் டியூபில் இருக்கக்கூடிய லியூமனை நோக்கி போயிட்டு அது எதா மாறுது, பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்டாக மாறுது. சரிங்களா, அப்போ பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது, 46 குரோமோசோம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ரைட். ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து some of the primary spermatocytes undergo first meiotic division to form two secondary spermatocytes. இப்போ பிக்சர் பாருங்க, பிக்சர்ல தெரியும் உங்களுக்கு, ஸ்பெர்மட்டோகோனியாவில் மைட்டாடிக் டிவிஷன் நடக்குது, அதனால கிடைக்கக்கூடியது பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட். ஸோ பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் undergoes meiosis 1 process, result 2 secondary spermatocytes are developed. So once the meiosis process starts, so automatically 2n become n. சரிங்களா, ஸோ இங்கே வந்து 46 இருந்தது, ஸோ இங்கே என்னாச்சு நம்மளுக்கு, ஸோ 23 மாறிடும். அப்போ ஒவ்வொரு செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்லையும் 23 நம்பரில் குரோமோசோம் இருக்கும். சரிங்களா, சரி. இப்போ செகண்டரி spermatocytes undergo second meiotic division, result 4 spermatids are formed. சரியா, இது எல்லாம் all the spermatids have n number of chromosome. ஓகேவா, அப்போ செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸில் வந்து மியாசிஸ் 2 நடக்குது. அப்படி நடக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்னென்ன கிடைக்குது, 4 ஹப்ளாய்ட் ஸ்பெர்மட்டிட்ஸ் வந்து என்ன செஞ்சுருக்குது, டெவலப் ஆகிருக்கு. ஒவ்வொரு ஸ்பெர்மட்டிட்ஸ்லையும் n நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் தான் இருக்கும், அதாவது 23 குரோமோசோம்ஸ் தான் என்ன செய்யும் இருக்கும். ரைட். ஸோ அடுத்து நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட், அது வந்து 2 மார்க்ஸில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. அது வந்து என்னது, ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்பாங்க. அதுமாதிரி ஸ்பெர்மியேஷன் அப்படின்ட்டு இருக்குது. சரிங்களா, ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ் அப்படின்னா என்ன, த ஸ்பெர்மடிட்ஸ் ஆர் கன்வெர்டட் இன்டு மெச்சூர் ஸ்பெர்மட்டோசோவா. ஸோ தட் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ். இங்கே பாருங்க, இப்போ பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இங்கே ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா. இப்போ 4 ஸ்பெர்மட்டிட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்குது. ஸோ அது எல்லாமே எதா மாறுது நம்மளுக்கு, ஸ்பெர்மட்டோசோவா, 4 ஸ்பெர்மட்டோசோவாவா என்ன செய்யுது, மாறி இருக்குது இல்லையா. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ்னு சொல்கிறோம். ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ்னா புரியுதா, கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஸ்பெர்மட்டிட்ஸ் இன்டு ஸ்பெர்மட்டோசோவா, மெச்சூர் ஸ்பெர்மட்டோசோவா. தட் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ். சரிங்களா. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெர்மியேஷன் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. ரைட். இப்போ த மெச்சூர் spermatozoa, so finally released into the cavity of the seminiferous tubule. That process is called spermiation அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா. இப்போ ஒரு 3 டேர்ம்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம், அதில் 2 மார்க்ஸில் கேட்பாங்க. ஒன்று வந்து ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ், இன்னொன்று வந்து ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ், இன்னொன்று வந்து ஸ்பெர்மியேஷன். ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ் இன் த செமினிஃபெரஸ் டியூபிள்ஸ் ஆஃப் த டெஸ்டிஸ், அதுதான் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ். Spermiogenesis na conversion of spermatids into matured spermatozoa. So that is called spermiogenesis. Spermiation na the matured spermatozoa are released into the cavity of seminiferous tubule. That is called spermiation. Okay. So last point, the entire process takes nearly 64 days to complete. புரிஞ்சுங்களா, மொத்தமாக எத்தனை 64 டேஸ் வந்து என்ன செஞ்சுக்கிறது, எடுத்துக்கிறது இந்த ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுறது. புரிஞ்சுங்களா. ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான விஷயந்தான், நீங்கள் ஃப்ளோ சார்ட் மட்டும் தெரிஞ்சுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம், ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம். இன்னொரு விஷயம், ஃப்ளோ சார்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக மார்க் இருக்கும், அதுமாதிரி எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கும் என்ன செய்யும், மார்க் இருக்கும். ஃப்ளோ சார்ட் மட்டும் கேட்கலாம் 2 மார்க்லேயோ அல்லது 3 மார்க்லேயோ. ஓகே. ஸோ அதனால் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் தான் இந்த ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அப்படிங்கிறது. ரைட். ஸோ அடுத்து என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அடுத்து இங்கே ஒரு பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்குறோம் அப்படின்னா, the sperm production remains nearly constant at a rate of about 200 million sperms per day. ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா
both the testes. So after puberty, both the testes produce nearly 200 million sperms per day அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. சரி, இப்போ நம்ம ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா, இப்போ 64 days வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அந்த ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுறது. ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க, ஒரு நாளைக்கு 200 மில்லியன் ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த செமினிஃபரஸ் டியூபில் எடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம், ஈச் டெஸ்டிஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 250 லோபியூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம். ஒவ்வொரு லோபியூல்லையும் 2லேருந்து 4 செமினிஃபரஸ் டியூபிள்ஸ், ஹைலி காயில்டு செமினிஃபரஸ் டியூபிள்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துருக்குறோம். இங்கே என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா, இந்த டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் மெச்சுரேஷன், டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது செமினிஃபரஸ் டியூபில் டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாவில் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் போய்கிட்டு இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு என்னது, ஒவ்வொரு நாளைக்கும் இந்த 200 மில்லியன் ஸ்பெர்ம்ஸ் பர் டேங்கிறது பாசிபிள். சொல்ல புரிஞ்சுதா இல்லையா? கான்செப்ட் புரியுதா இல்லையா? 64 days வந்து மொத்த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு தேவைப்படுது. ஒரு நாளைக்கு 200 மில்லியன் ஸ்பெர்ம்ஸ் பர் டே அப்படிங்கிறது என்னன்னா, செமினிஃபரஸ் டியூபியூல்ஸில் மொத்தத்தில் டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸில் டிஃப்ரெண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது நடந்துக்கிட்டு இருக்கும். ஸோ அதனால் டெய்லி ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது பாசிபிள். சரிங்களா? கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா? ரைட். இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான். என்னன்னா, ஹார்மோனல் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ். ஸோ எப்படி வந்து ஹார்மோன்ஸ் மூலமாக இந்த ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் ப்ராசஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுது அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ரைட். நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம், என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் அப்படின்னா, ஹைப்போதலமஸ் ஒன்லி கண்ட்ரோல்ஸ் த செக்ரீஷன் ஆஃப் த பிட்யூட்டரி கிளாண்ட், இல்லையா? பிட்யூட்டரி கிளாண்டோட செக்ரீஷன் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எது? ஹைப்போதலமஸ். ஓகே, சரி. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஹைப்போதலமஸ் ரிலீசஸ் த ஹார்மோன் கால் கோனடோட்ரோபின் ரிலீசிங் ஹார்மோன். இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஹைப்போதலமஸ்னு ஒன்று இதில் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கிறோம், ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஹைப்போதலமஸ். ஸோ அதுதான் என்ன பண்ணுது, நம்மளுக்கு கோனடோட்ரோபின் ரிலீசிங் ஹார்மோனை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும். திஸ் கோனடோட்ரோபின் ரிலீசிங் ஹார்மோன் ஆக்ட்ஸ் ஆன் த பிட்யூட்டரி கிளாண்ட். சரியா? ஸோ உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம், பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் ஹேஸ் 2 ஏரியாஸ். ஒன்று வந்து ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி, இன்னொன்று வந்து போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரி. ஸோ ஆன்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் த பிட்யூட்டரி ஒன்லி secreting 2 hormones, namely luteinizing hormone and follicle stimulating hormones. சரியா? அப்போ ஹைப்போதலமஸ் வந்து கோனடோட்ரோபின் ரிலீசிங் ஹார்மோனை ரிலீஸ் பண்ணுது. ஸோ இந்த ஹார்மோன் வந்து என்னது, GnRH, கோனடோட்ரோபின் ரிலீசிங் ஹார்மோன் வந்து என்ன பண்ணுது, நம்மளுக்கு பிட்யூட்டரி மேலே ஆக்ட் பண்ணுறதுனால ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி என்ன பண்ணுது, 2 ஹார்மோன்ஸை ரிலீஸ் பண்ணுது. லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன், இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா FSH ஹார்மோன். சரிங்களா? ரைட். அப்போ இங்கே இன்னொரு விஷயம், நம்ம முக்கியமான ஒரு 1 மார்க் கொஸ்டின் இருக்குது. என்னது அப்படின்னா, செட்டோலை செல்ஸ் செக்ரீட்டிங் ஸோ another protein. So that is called androgen binding protein. நம்ம ஏற்கனவே ஒரு 1 மார்க்னு சொல்லியிருக்கிறோம். செட்டோலை செல்ஸ் செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோனுக்கு பேர் என்ன பேர், இன்ஹிபின் அப்படின்ட்டு படித்தோம். ஸோ அதே செட்டோலை செல்ஸ் என்ன பண்ணுது, ஆண்ட்ரோஜன் பைண்டிங் புரோட்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு புரோட்டீனை வந்து என்ன செய்யுது, ரிலீஸ் பண்ணுது. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு 1 மார்க்கில் கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின். இந்த புரோட்டீனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ். ஸோ உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ்னா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா? ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ்னா கன்வர்ஷன் ஆஃப் spermatids into matured spermatozoa. So that is called spermatogenesis. புரிஞ்சுங்களா? ரைட். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த FSH ஹார்மோன் எதுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா, டெஸ்டிகுலர் க்ரோத், இந்த டெஸ்டிஸ் வந்து வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கு எது தேவைப்படுது, இந்த FSH அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் வந்து நம்மளுக்கு என்ன செய்யுது, தேவைப்படுது. சரிங்களா? ரைட். ஸோ அடுத்த இன்னொரு செல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும், லேடிக் செல்ஸ்னு ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா? ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் லேடிக் செல்ஸ். இந்த LH வந்து எதில் ஆக்ட் பண்ணுது, LH ஆக்ட் ஆன் த லேடிக் செல்ஸ். சரியா? ஸோ அதனால என்ன ஆகுது, லேடிக் செல்ஸ் ரிலீசிங் த ஹார்மோன் கால் டெஸ்டோஸ்டிரான். ஸோ திஸ் டெஸ்டோஸ்டிரான் இஸ் இன்வால்வ் இன் த ப்ராசஸ் கால் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ். ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இல்லையா? ஸோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மேல் கேமிட்ஸ் in the seminiferous tubules of the testis. So that is called spermatogenesis. புரிஞ்சுங்களா? ரைட்.
அப்போ இது வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ FSHனா அது செட்டோலி செல்ஸ் மேலே ஆக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தெரியணும். அதே மாதிரி LHங்கிறது லேடிக் செல்ஸ் மேலே ஆக்ட் பண்ணும். அந்த லேடிக் செல்ஸ் தான் என்ன பண்ணுது, டெஸ்டோஸ்டீரான் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோனை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும். அது வந்து எதுக்கு தேவைப்படுது, ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸுக்கு தேவைப்படுது. சரிங்களா? ரைட். ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு என்னது, ஹார்மோனல் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ். ஸோ புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹெட்டிங்ஸ் எதுவும் இருக்காது, சும்மா அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்களா என்ன செஞ்சுக்கணும், அதுக்கு அந்த பேராகிராஃப்க்கு மேலே எழுதிக்கணும், ஹார்மோனல் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ். இது வந்து ஒரு 3 மார்க்கில் என்ன செய்யலாம், கேட்கலாம். சரிங்களா? ஸோ புக்கில் என்ன செஞ்சுக்காங்க, நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்காங்க, 3 மார்க்கில் மார்க் பண்ணிக்காங்க. ஹெட்டிங்ஸும் ஹெட்டிங்கும் என்ன செஞ்சுக்காங்க, அதில் நோட் பண்ணிக்காங்க. ஓகே, சரி. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான். இது வந்து டயக்ராமேட்டிக் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க, நம்மளுக்கு ப்ராக்டிக்கல்லையும் யூஸ் ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி டயக்ராம் மட்டும் கேட்டாங்கன்னா 2 மார்க் அல்லது 3 மார்க்கில் கேட்பாங்க. ஸோ 3 மார்க்கில் கேட்கும்போது சில நேரத்தில் என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்கும், எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். எக்ஸ்பிளனேஷனோட கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும், ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும், எழுதணும். ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹியூமன் ஸ்பெர்மட்டோசோவா. சரிங்களா? ஸ்பெர்மட்டோசோவா எப்படி வரைகிறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கணும், ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். இங்கே டயக்ராம் இருக்குது, இந்த டயக்ராம் வச்சு நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஓகே, சரி. ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான், ஈஸியாக நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம். டயக்ராம் மட்டும் என்ன செஞ்சுருக்கணும், நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும், அவ்வளோதான். சரிங்களா? ரைட். ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு டயக்ராம் இருக்குது, புக்லேயே கொடுத்துருக்குறாங்க. இதுதான் ஸ்பெர்மட்டோசோவனுடைய ஸ்ட்ரக்சர். ஓகேவா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டை நம்ம என்ன செய்யலாம், டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க, ஸ்பெர்மட்டோசோவன் இஸ் த மைக்ரோஸ்கோபிக் இன் நேச்சர். மைக்ரோஸ்கோபிக்னா ரொம்ப சின்னது இல்லையா? ஸோ இட் கேன் பி வியூட் அண்டர் த மைக்ரோஸ்கோப். ஓகே. ஃபிளாஜெல்லேட்டட் அண்ட் மொட்டைல் கேமிட். மொட்டைல் கேமிட்னா ஸோ இட் கேன் மூவ் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து என்ன செய்யும், வேகமாக மூவ் பண்ணும். ஸோ அதனால மொட்டைல் கேமிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஃபிளாஜெல்லேட்டட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்மளுக்கு இந்த டெயில்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதை வச்சு தான் என்ன செய்யும், நல்லா மூவ் பண்ணி போகும், அதனால ஃபிளாஜெல்லேட்டட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா the entire structure is covered by plasma membrane. ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெளியே அவுட்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த லேயரை நம்ம என்ன சொல்கிறோம், பிளாஸ்மா மெம்பரைன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரி. ஸோ இது என்னது, பிளாஸ்மா மெம்பரைன். புரிஞ்சுங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் புரிஞ்சுதா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் மைக்ரோஸ்கோபிக், flagellated and motile gamete. Second one, the entire structure is covered by plasma membrane. Okay, right. So அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, so you can divide the entire structure into 3 parts. So ஒன்று வந்து என்ன சொல்கிறோம், head region. ஸோ இந்த பகுதியை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், head region. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து middle piece. ஸோ லாஸ்ட் ஒன்று வந்து என்ன சொல்கிறோம், tail piece. சரியா? ஸோ இது வந்து என்ன சொல்கிறோம், tail piece. ஓகே. So entire structure is divided into 3. இப்போ first part that is called head region. Head regionல என்ன இருக்குது, ஸோ இங்கே வந்து அக்ரோசோம் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் a cap like structure இல்லையா, இதுதான் அக்ரோசோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த அக்ரோசோம்ங்கிறது எதுலேருந்து டெவலப் ஆகுது, ஸோ அக்ரோசோம் இஸ் டெவலப்ட் ஃப்ரம் த கோல்ஜி பாடிஸ் ஆஃப் த ஸ்பெர்மட்டிட்ஸ். சரியா? உங்களுக்கு ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம், என்ன படிச்சிருக்கோம், Spermatogenesis. Spermatids are converted into spermatozoa அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்கிறோம். அப்போ இந்த கோல்ஜி, அந்த ஸ்பெர்மட்டிட்ஸில் இருக்கக்கூடிய கோல்ஜி பாடிஸ்ல இருந்து தான் என்னது இந்த அக்ரோசோம் அப்படிங்கிறது டெவலப் ஆகுது. சரிதானா? ஸோ அக்ரோசோமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரோசோம் கண்டைன்ஸ் a special kind of substance called hyaluronidase or sperm lysine. சரியா? ஹைலூரானிடேஸ்னு சொல்லுவோம் அல்லது ஸ்பெர்ம் லைசின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது எதுக்கு பயன்படுது, வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் திஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா, இட் ஹெல்ப்ஸ் டு டிசால்வ் த எக் மெம்பரைன் டியூரிங் ஃபெர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ். சரியா? ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும்போது அந்த எக்கை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த மெம்பரைன் வந்து டிசால்வ் ஆகுறதுக்கு இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன செய்யுது, ரொம்ப பயன்படுது. சரியா? அல்லது பெனட்ரேட், ஸ்பெர்ம் வந்து பெனட்ரேட் ஆகுறதுக்கு என்ன செய்யுது, இந்த ஸ்பெர்ம் லைசின் அல்லது ஹைலூரானிடேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பயன்படுது. ஓகே. அதுக்கு கீழே இருக்கிறது தான் நம்மளுக்கு என்னது, நியூக்ளியஸ். இப்போ நியூக்ளியஸில் வந்து
என்ன இருக்கும் n number of chromosome இருக்கும் 23 chromosomes இருக்கும் சரியா ரைட் அடுத்து வந்து இங்க வந்து ரெண்டு சென்ட்ரியோல் இருக்கும் ஸோ ஒன்று வந்து ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இந்த ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல் எதில் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் ஆஃப் த சைகோட் ஸோ வென் த சைகோட் அண்டர்கோஸ் த டிவிஷன் ப்ராசஸ் ஓகே ஸோ மெயின்லி த ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல் இஸ் இன்வால்வ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி இந்த டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல் இதுதானது distal centriole. Distal centriole. So from the distal centriole, the axoneme. This is axoneme. Okay. This is axoneme. அல்லது axial filament. The axial filament வந்து என்ன செய்யுது இந்த distal centriole இருந்து என்ன செய்யும் டெவலப் ஆகும் சொல்ல புரிஞ்சுங்களா இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் புரியுதா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொன்னோம் மைக்ரோஸ்கோபிக் flagellated and motile gamete அப்புறம் the entire structure is covered by plasma membrane அப்புறம் the sperm is divided into three major parts head region middle piece and the tail region head consists of acrosome and nucleus acrosome is developed from the Golgi bodies of spermatids. Ademari acrosome contains sperm lysine or hyaluronidase which is involved in the penetration of egg during fertilization process அப்படினு பார்த்தோம். So nucleusல என்ன இருக்கும் n number of chromosome இருக்கும் அதாவது 23 chromosomes இருக்கும். அதேமாதிரி proximal centriole nucleusக்கு கீழ இருக்கும். அது வந்து என்னது first division of zygoteல இன்வால்வ் ஆகுது. distal centrioleல இருந்து என்னது axial filament அப்படிங்கிறது வந்து என்ன செய்யும் நமக்கு டெவலப் ஆகும் ரைட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ we are going to discuss about the middle piece ஸோ மிடில் பீஸில் என்ன இருக்குது அது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மிடில் பீஸில் பாருங்கள் நீங்கள் பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா ஸோ இது எல்லாமே என்னது ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரியா ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரியாஸ் ஆர் spirally arranged around the central axial filament or axoneme அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா அப்போ மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து ஸ்பைரலா அரேஞ்ச் ஆயிருக்குது மிடில் பீஸ்ல ஓகே ஸோ இங்க வந்து என்னது மைட்டோகாண்ட்ரியா ரிலீசிங் த ஏடிபி மாலிக்யூல் ஸோ ஏடிபிங்கிறது எனர்ஜி கிவிங் பார்ட்டிகிள்னு சொல்றோம் இல்லையா ஸோ இது எதுக்கு பயன்படுது வாட் இஸ் த யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஹெல்ப்ஸ் இன் த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பெர்ம் ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கு தேவையான எனர்ஜி அது என்ன செய்யும் சப்ளை பண்ணும் சரியா ரைட் ஸோ இதில் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு பேர் என்ன பேர் நெபன் கர்ன் அப்படின்ட்டு பேர் ஸோ இது 1 மார்க்கில் நம்மளுக்கு என்ன செய்யலாம் கேட்கலாம் அப்போ நெபன் கர்ன்னா என்னன்னு கேட்டா என்ன எழுதணும் ஸோ இன் ஸ்பெர்ம் த mitochondrias are spirally arranged in the middle piece so this kind of arrangement can be called as Neben kern அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ரைட் ஸோ ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபார் நார்மல் ஃபெர்டிலிட்டின்னு என்ன ஃபெர்டிலிட்டின்னா இனப்பெருக்க திறன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா அதுக்கு ஆப்போசிட் டேர்ம் தான் என்னது நம்மளுக்கு ஸ்டெரிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபெர்டிலிட்டிக்கு ஆப்போசிட் தான் ஃபெர்டிலிட்டின்னு சொல்லும்போது 60% ஆஃப் த ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு என்ன செஞ்சுருக்கணும் ஒரு நார்மல் ஷேப்பில் இருக்கணும் சரிங்களா இப்போ டோட்டல் மொத்த மேல் கேமிட்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு 60% ஆஃப் த ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் நார்மல் ஷேப்பில் இருக்கணும் ஸோ அதேமாரி மீதி இருக்க அந்த 60%லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40% வந்து எப்படி இருக்கணும் நம்மளுக்கு ரொம்ப விகரஸ் மொட்டிலிட்டியோட இருக்கணும் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நம்ம அதை என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஒரு ஃபெர்டிலிட்டிக்கான ஒரு சிம்டமாக நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் சொல்ல புரிஞ்சுங்களா ஸோ இவ்வளவு தான் நம்மளுக்கு என்னது நம்மளுக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்பெர்மட்டோசோவாவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் ஓகே சரி ஸோ அப்போது நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கிறோம் அந்த மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்களை நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கிறோம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த வீடியோவில் மெயினாக என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா கேமிட்டோஜெனிசிஸ்னா என்ன அதுக்கு டெஃபினிஷன் பார்த்துருக்குறோம் அடுத்து வந்து ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்னா என்ன அது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃப்ளோ சார்ட் மூலமாக என்ன செஞ்சுருக்கிறோம் பார்த்துருக்குறோம் அடுத்து ஹார்மோனல் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அது முடிச்சிருக்கிறோம் ஸோ ஃபைனலாக நம்ம என்ன பார்த்துருக்குறோம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்பெர்மட்டோசோவா முடிச்சிருக்கிறோம் சரிங்களா
ரைட். ஸோ நீங்கள் வீடியோஸ் வந்து தொடர்ந்து பாருங்கள். ஸோ இதனுடைய கண்டினியூவேஷன் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். பாய்.